नमस्ते समस्तंकु एंड ओडिया लिटरेचर क्लास को स्वागत। आम समयर जड़े विख्यात कथाकार ओडिया साहित्य रे होउछंती डॉक्टर रामचंद्र बेहेरा। निकट अतीत रे से ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफरु सर्वोच्च सम्मान अति बड़ी पुरस्कार पाइछंती एवं तांको संपर्क रे आमे आजी आलोचना करिबा। मोटामोटी भावरे ए आलोचनार वक्तव्य रहिबो जे से लेखंती काहींकी एवं उत्तर मध्य साधारण भावरे से देइछंती जे लेखा लेखी मो पई आध्यात्मिक प्रक्रिया। तेबे ए आलोचना रे आमे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहिले जो एक व्यापक गभीरतर विषय एक अमूर्त प्रसंग उत्थापन करिसंती। आमे से भीतर को न जाई कि साधारण रे से जहा उल्लेख करिथिले संभवतः 2005 रे थरे किंबा 10 एवं एबे 2021 मसीहा रे से तार उत्तर रे मध्य कहिसंती जे मो पई एहा होची एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। तेबे प्रथम रे से जहा कहिथिले ताहा होची जे से लेखुछंती प्रथम रु गोटिए कथा उल्लेख कले भलो हबो बोली भाबुची। मु केबे किपरि गप ओ उपन्यास लेखे ताहा पत्रिका रे प्रकाशित हुए, बही आकार रे सेथिरु किछि प्रकाशित हेइची। अद्यावधि मुद्रित न होइथिले मध्य आकाशवाणी जरिया रे केतोटी बेतार नाटक प्रचारित हेइची। 6टी मंच नाटक भी अछि, पुरस्कृत 3टी समेत। लेखालेखी करुथिबारु एई अकाट्य प्रमाण जोगु मु जणे लेखक बोली केते जण कहूथिबे। एमानंक मध्यरु केते जण मोर गप उपन्यासरु किछि पढिथिबे, बेतार नाटकरु गोटे अधे शुणिथिबे। एई लेखारु किछि सेमानंक मनकु पाइछि बोली मो पाखरे पहुंचुथिबा चिठीरु मु जाने। आउ केते जण मो लेखा किछि पढ़ी नथिबे, नाटक किछि शुणी नथिबे। एहा सत्वे मु जणे लेखक बोली परिचय को सेमाने विरोध करू नथिबे। एहार कारण हेउची जणे लेखक हेबार सेमिति किछि फायदा किंबा ग्लैमर अछि बोली सेमाने मने करंती नाही। ए परिचय वृत्ति पाई व्यावहारिक दिग पाई सहायक नुहे बोली सेमाने बरंग आश्वस्त हेउथिबे। खसी जीवा पाई कौशल विफल हेले बाध्य हेई बेले बेले कोनोसी पाठचक्र संपान किंबा सभारे जोग देबाकू पड़े। एथिरे अभूतपूर्व नुआ कथा किछि कुहा जाए बोली विश्वास हुए नाही। पुणी साक्षात्कार कथा तो अछि। लेखालेखी करू नथिले अबिका कोन करूथांती, मोर किछि बाजे अभ्यास अछि कि, केतेबेले लेखे इत्यादि निरीह प्रश्न पचारा जाए। ए सबु कहिबार तात्पर्य हेउची लेखक जणे लेखिबा सहित दरकार पड़िले भाषण देव, प्रश्नर उत्तर मध्य देव। जेउ 3टी प्रश्न को मु ए जाबत भय करी आसीछि ताहा हेला मु किपरि लेखे, केउ विषय रे लेखे मु। तृतीय प्रश्न होची मु काहे की लेखे। मु जाने जे एई प्रश्न गुड़िकर संतोषजनक उत्तर देबा पई मो ठारे शक्ति नाही। मोर उत्तर आंशिक हेबाको बाध्य। एहा अस्पष्ट मध्य जणा पड़ी पारे। लेखालेखी करिबार प्रक्रिया एक अलौकिक और रहस्यमय प्रक्रिया। संबाळुआरू प्रजापति और मंजीरू गछ हेबार प्रक्रिया भड़ी, जणे माँ तार जरायुरू शिशुटी को जन्म देबा भड़ी नित्य नूतन और साधारण जना पड़िले मध्य ए सबुथिरे विस्मयकर उपादान थाए। वैज्ञानिकर तर्जमा और विश्लेषण परिसर बाहरे रही थाए। एई विस्मय ए प्रश्न जरिया रे मो लेखालेखी को कहीं चैलेंज करू नहांती। एई काम अन्य लोक को समाज को असुविधा रे पकाउची। सेमानंकर जीवन धारा
ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ କାନୁନର ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ମା ପିଲାକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିପାରେ, କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାନ୍ଦିବାର ହେତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଏହା ଦାବି କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜରିଆରେ ମୋ ଲେଖାଲେଖି ଏଇକ୍ଷଣି ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇ ନାହିଁ, ଧମକ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ମୂଳରେ କେଉଁ ଆବେଗଗତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଅଛି, ସୃଜନଶୀଳତାର କେଉଁ ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ଲେଖାଲେଖିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଆମ ଦେଶରେ, ବିଶେଷତଃ ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ଲେଖାଲେଖିକୁ ହେଉ, ବ୍ରାକେଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳ ହେଉ ବା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ହେଉ, ଏକ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଣେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରିକା ଲେଖକଙ୍କୁ ପାରିତୋଷିକ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ତାଗିଦ କରିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସୁନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଲେଖକ ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖା ପଠାଇବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ ଜରିଆରେ। ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ କପି ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଖକ ନାକେଦମ ହୁଏ। ପତ୍ରିକା ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପତ୍ରିକା ମିଳି ନପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲେଖକ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଉକ୍ତ ପତ୍ରିକାର କପି କିଣିବାକୁ। ଲେଖାଲେଖି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଳା, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଲେଖକ ନିଜ ଲେଖା ସକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ବୋଲି ବଦନାମକୁ ସେ ଡରିପାରେ। ଏମିତି ହେଲେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇପାରେ ତାକୁ। ଏହି ହତୋତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ କବିତା ଯେଉଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହାସଲ କରିଛି, ତାହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହା ନ ଯିବ କାହିଁକି? ଲେଖକ ସଚେତନ ଯେ ଆମର ଏଠାରେ ପତ୍ରିକାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ନାହିଁ। ବହିର୍ବିକ୍ରିବଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଆମର ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଓ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ନାନାଦି ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଯେଉଁ ମହାନ ଓ ଆଶାପ୍ରଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଏ, ଲେଖକ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ମୋର ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ମୋର କଥା ସାହିତ୍ୟରେ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମାଜ ତ୍ରୁଟିହୀନ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଆବେଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ସଂଘର୍ଷ, ସତର୍କତା ଓ ବୁଦ୍ଧିତ ପ୍ରୟୋଜନ। ନିଜ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା ଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଉପାୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଆବେଗଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ବିବିଧ ହେଉଥାଏ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିସର।
ପୂରଣ ହେଉଥାଏ କେତେକ, ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଯାନ୍ତି ତା ସକ୍ଷମତା ବାହାରେ। ତୁମୁଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏଠାରେ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର ପାଇଁ, କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ଆଉ ଅର୍ଥ। ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଅମରତ୍ୱ ହାସଲ ପାଇଁ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ? ସଂଘର୍ଷ ରହିଲେ ଅନୈତିକତା, ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେ। ବେଳେବେଳେ ହାରିଯାଏ ସକ୍ଷମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବିଚାରବୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରକୃତି ଓ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୈତାନ ହିଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଏହା ଆହତ, ବ୍ୟଥିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୈତିକ ବିଚାରବୋଧକୁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟକୁ। ଲେଖକ ଜାଣେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅପରାଧ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ମାନ୍ୟତା, ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ପାରିଲାପଣରେ। ପଚାରେ କିଏ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ନିର୍ମଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ? ଏହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପୈଶାଚିକତା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଲେଖକ ମନରେ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ହାରିଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆଶ୍ୱାସନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିମ୍ବା ଜଘନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର। ଏହା ସତେ ଯେପରି ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ବିଳାପ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କେତେକ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ସହାନୁଭୂତି ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ଛପା କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ। କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପାଠକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ। ସୁତରାଂ ସମାଜକୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ସଚେତନ। ମୁଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବି ବୋଲି ଲେଖୁନାହିଁ। ତେବେ ଲେଖୁଛି କାହିଁକି? ଏକ ମହାନ ବହି ସଚେତନ ପାଠକର ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ଆବେଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହା ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇପାରେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହି ରଚୟିତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଗ୍ବଳୟ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ବିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତହୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଅବହେଳା କରି ହାତପାନ୍ତାରେ ଥିବା କଥା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବହି ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ପ୍ରକାର ପରିପକ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ବହି ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅବଦମିତ ଆଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ବଦଳୁଥିଲା। ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଗପ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସମାପ୍ତ ନଭେଲ ଲେଖିଥିଲି, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଲେଖକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ। ଲେଖକ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ପିକନିକ ସ୍ପଟ, ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଏପରିକି ନୋଟ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଲେଖି ପକାନ୍ତି ନାମ ଓ ଠିକଣା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହେବାର ଏହା ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ପିଲା ସୁଲଭ ଚେଷ୍ଟା। ସେ ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଲେଖା ଜରିଆରେ। ମୋ ଲେଖା ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଲେଖକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଗପରେ ନିଜ ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବିଫଳତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଗପରେ। ଏ ସମୟର ଅନେକ ଗପରେ ଅଛି ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି ନିଜ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିପାଟିକୁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦରୁ ହିଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଗପ। ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜ କ୍ଷତ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଆହୁରି ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲି। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ପରାଜୟ ଓ ହାହାକାରର ବାମ୍ଫ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଦୀ। ଏ ପୃଥିବୀ ନିରାସକ୍ତ ଓ ନିର୍ବିକାର, ଆବେଗରହିତ ଓ କଠୋର। ଏଥିରେ ରହିଛି ହିଂସ୍ରତା ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଖୁବ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ସମୟକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶେଷହୀନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ସଭ୍ୟତା, ବିଜ୍ଞାନ, କଳାର ବିନ୍ୟାସ ଘଟାଉଛି। ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ପୃଥିବୀକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଓ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଅଯାଚିତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବି ଆସିପାରେ କରୁଣା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ହାତ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଅଛି ଘାତକର ଛୁରୀ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତର ଅପବାଦ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ବିବିଧତା ବିଭୋର ଓ ବ୍ୟଥିତ କରେ। ଏତେ ବିଶାଳ, ପୁରାତନ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ନୂତନ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ। ତାହାର ବିଚାରବୋଧ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି କେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ନାରକୀୟ। ଏକ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଗରିୟାନ ଓ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି କେତେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଦୁର୍ବଳ। ବିଭୋର ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର ଅନୁଭବ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ? ଏ ଅନୁଭବକୁ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜ ଭିତରେ। କାହା ଆଗରେ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ମାମୁଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଘଟଣା ସୂଚେଇ ଦେଇପାରେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ। କାକର ବିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ଭଳି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ଥାଉ ଅଥଚ ସଚେତନ ହୋଇନଥାଉ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର। ତାହା ସତେ ଯେପରି ଖୋଲିଦିଏ ନିଜର ଅର୍ଥମୟତାକୁ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଚିରାଚରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ ଚିରନ୍ତନତା ଓ ସାର୍ବଜନୀନତାର ଦର୍ପଣ ପାଲଟି ଯିବାରୁ। ଲେଖକ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଏ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏକ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଚେତନାରେ। ସତେ ଯେପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିବାର ଉଲ୍ଲାସ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ତାର ସାମଗ୍ରିକତାରେ। ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ଭାବନା। ସକ୍ରିୟ ହୁଏ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ସାରମର୍ମ, ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ବାଟ ଖୋଜେ। ଲେଖକର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଏହି ସାରମର୍ମ ଓ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ, ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର କଳେବର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲେଖକ ଭାସିଯାଏ ନାହିଁ ଏହି କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା
ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ମଧୁର ଝଙ୍କୃତ ସୁରଭିତ ବିଚିତ୍ର ସୁଅରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଣ ସତ୍ତା। ଏହି ସତ୍ତା ହିଁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। କଥା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ। ବେଳେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ ଓ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ତାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତାହାର ନୈତିକ ବିଚାରବୋଧ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖକ କାଗଜ କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ। ତୁମେ କାହିଁକି ଲେଖ? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଅବାନ୍ତର ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଶୁଭେ। ଏହି ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଖରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେଖି ମୟୂରର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଚ, ଏ ତାଲିକା ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଏ କୁହୁତାନ ଓ ନାଚ? ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତାରେ ଥାଏ ଏପରି ଉପାଦାନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଉପାଦାନକୁ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ ଓ ଆକାଶର ନକ୍ସା। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାହା ହିଁ କାରଣ। କ୍ଷମା କରିବେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି ଯେ ଲେଖାଲେଖି ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସମାଜ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ ପାଠକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ କି ନାହିଁ, ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଭାସ ନଥାଏ। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆସନରେ, ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ କେତୋଟି ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେବ ସୁନ୍ଦର, ଅନୁପମ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥାଏ ଯେ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଭାଷା ବୋଲି ମାଧ୍ୟମଟିଏ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ହସିବା, ବ୍ୟଥିତ ହେବା ବେଳର ମୋର ଅନୁଭବ। ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀକୁ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଲେଖକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଜୀବନ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ବିବିଧ, ବିଶାଳ ଓ ଜଟିଳ ରହସ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନକୁ। ସେ ଜାଣେ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲେଖେ କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଲେଖିବା ସକାଶେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରବଣତା ମୋତେ ଲେଖା କରାଏ। ଜୀବନ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେ, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼େ, ଶୁଣେ। ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୋର ଏହି ପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଯୋଗାଏ। ମୋର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏହାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରେ। କଥା ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରଖ କରେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋର ନୈତିକ ସାରାଂଶର ଭୂମିକା। ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏହି ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଁ ଲେଖେ ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୟୀ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ସାର୍ଥକତା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ପରେ ଗପ ବା ଉପନ୍ୟାସକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପଠାଏ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପାଖକୁ? ମୋ ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ମୋ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ରଖିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଆଲମାରୀ ଭିତରେ? ମୁଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଓ କୃତି।
स्वीकार करुछि जे मु चाहे स्वीकृति मु परिचित हेबाकु चाहे ताहा न होइथिले पाठकर प्रशंसामूलक चिठी मते एते संतोष दियंता काहींकि मोर सृजनशीलता प्रति एई समर्थन ही मु काहींकि लेखे बोली प्रश्नर अवशिष्ट उत्तर। एई कथा 2005 किंबा 10 रे से लेखिला परे 2021 रे पुणी से लेखुछंती आरंभरू कही रखे जे एई वक्तव्यर किछि नुआ कथा उल्लेख करू नहीं। केतोटी साहित्य एवं संवर्धना सभारे जोग देवार सुजोग घटिछि। सेई अवसर रे जीवन पृथ्वी और ईश्वरंक संपर्क रे कहिथिबा केतोटी प्रसंगर पुनरावृत्ति करुछि मात्र। मु सचेतन जे बयस बढ़िबा संगे संगे अभिज्ञतार परिसर संप्रसारित गभीर और परिपक्व हेउथाए। यह संभव हुए अगणित उत्सरु निरवच्छिन्न भावरे प्रवाहित हेउथिबा ज्ञान और अनुभवर धारा जोगु बदलुथाए दृष्टिभंगी और विचारबोध। प्रखर प्रवृत्तिर मानदंडरे नुहे नैतिकता और मूल्यबोधर तराजुरे समस्त प्रसंगर मूल्यांकन करिबा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होई जाए। मु आदौ दाबी करे नहीं जे 1970 मसीहारे मु जो मानसिकता और दृष्टिभंगी नहीं सृजनशील जीवन आरंभ करिथिली ताहा एबे 50 वर्ष परे अविकल सेही भली अछि। निज प्रति प्रतिवाद और बाह्य पृथ्वी विरोधरे असहाय क्रोध एवं प्रत्याख्यान थिला सेतेबेले गोटे दर्मला क्षतविक्षत कईंचर समुद्र भीतर को फेरी जीवार असामर्थ्य प्रतिफलन करे। सेतेबेलर मो मानसिकता शून्यता निसंगता विच्छिन्नता विफलता इत्यादि प्रभावित करिथिला दृष्टि दिग्बलय को। निडरू आकस्मिक खसी पड़िथिबा अंडारू बाहरी आसे चढ़ई शाबक चंचु खले भकर इस्ताहार भावरे विव्रत असहाय माँ चढ़ेर उपाय न थाए छुआ को रक्षा करिबा पाई प्रकृति मध्यरे थिबा शक्ति सहित असंजत खेल खेलिले परिणाम कौन हुए ताहार प्रतीक गोटे विशाल साप सापुआ केलार आस्फालन पहुंची जाए। व्याकुल आत्मसमर्पण रे जेतेबेले से अनुभव करे जे प्रतिज्ञाबद्ध और अनियंत्रित साप ताहार डाहाण हाथ को ग्रास करिबा प्रक्रिया जारी रखिछि। मानवेतर चरित्र मानंकु नहीं लिखिथिबा ए प्रकार अनेक गल्प प्रतीकात्मक भावरे परिवेषण करती जीवन और पृथ्वी संपर्क रे मोर दार्शनिक दृष्टिभंगी एवं ए दृष्टिभंगी नकारात्मक नैराश्यजनक जदिओ यह केबे हेले अप्रासंगिक किंबा भ्रमात्मक नुहे। वास्तव अभिज्ञतारू यार उद्भव होइथिबारू किछि समय लागिला उपलब्धि करिबाकू जे एई दृष्टिभंगी जीवन पृथ्वी संपर्क रे सर्वशेष एवं एकमात्र विकल्प नुहे। जीवन शेषहीन शाश्वत रहस्यमय जटिल अमृतमय मध्य यह अभिभूत करे। सृजनशील शिल्पी पाई यह एक असमाहित चैलेंज। केउ कथा कहिब से किपरि केते कहि पारिब से ताहार ज्ञान और अवबोध को अहरह सीमित और असमाप्त प्रमाण करुथिबा जीवन को से किपरि उपस्थापित करिब। समयक्रमे मोर आभ्यंतरीण सत्ता क्रमशः स्थिरता हासिल कला। मते दहगंज करुथिबा क्रोध और प्रतिवाद धीमेई गला। मोर हृदबोध हेला जे समस्त कठोर और सच्चट परिश्रम विनिमय रे जहा मु हासिल कली एवं जहा मूलरे नैतिकता और मूल्यबोधर समर्थन अछि ताहा मोर
ତାହା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ମୋର ପରିଚିତି। ମୋର ହାତ ପାନ୍ତା ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଅଗଣିତ ଶେଷହୀନ ଜିନିଷ। ସେ ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଠାରେ ହାଇ ପାଇଁ ନ ରହୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସମୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ବଳବତ୍ତର ଅଛି ତାହା ହେଲା ଲେଖାଲେଖି ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିଜ ପରିଚିତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉନି। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ମରଣଶୀଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଉଥାଏ, ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଲେଖାଲେଖି ମୋ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଜରିଆରେ ହାସଲ କରିହୁଏ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ କାଗଜ କଲମ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମର୍ଥ କରେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସହାୟତାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚିରନ୍ତନ ଧାରା ବୁଝି ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ହେବା ସମ୍ଭବ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ସର୍ତ୍ତହୀନ ସାଧନା। ଆପାତତଃ ମରିଯାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରେ ପୁଆ ଗୋଟେ ସବୁଜ ମଶାଲ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରମାଣ କରି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଛାତିର ଲୁଗା ଅପସାରଣ କରି ସ୍ତନ ଜାକି ଧରେ ସଦ୍ୟଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ଓଠରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ନଥାଏ ଯେ ଶିଶୁର ମା ତାର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ଧର୍ଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଫି ବିକୁଥିବା ଅପରିଚିତ ଝିଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏ ପୃଥିବୀ ରୁକ୍ଷତା ହରାଇ କୋମଳ ଓ ଆଶ୍ୱାସନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରେ ସବୁବେଳେ। ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ, ବିଭର୍ପଣ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଚିରନ୍ତନ ବିବିଧତା ଆମ ଚାରି ପାଖରେ। ହାରିଯାଉଥିବା ମଣିଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଆଶା ନେଇ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକର ପୀଡ଼ା ମୋର ପୀଡ଼ା। ମାଛ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଯାଇ ମିଳିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପାତେ ସୁଧିବୃନ୍ଦ, ସେ ଆଞ୍ଜୁଡ଼ା ମୋର। ଏ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ ବି ହୁଏ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନଥାଏ ନିଜ ପରିଚିତି ନେଇ। ମୁଁ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରରେ। ମୋର ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଏହା ଆଉ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥିବା ସେପରି ଉପାଦାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରେ, ତାହା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଏ ମୋ ଲେଖାରେ। ବସ୍ତୁତଃ ବରଫ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୁଅ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେହି 2 ଜଣ ବାଳିକା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦୁଃସାହସ। ଅନଭିଜ୍ଞତା, ଅନ୍ଧକାର ଓ ନିସଙ୍ଗତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନଈ ନାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଲୋକ ଜଣକ। ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ସର୍ଜନଶୀଳ ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆବେଗଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତାହା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଆମ ଧର୍ମୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଓ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସମନ୍ୱୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଭବର ଅତୁଳନୀୟ ଗନ୍ତାଘର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ରଚୟିତା ସନ୍ଥ
ଅତି ବଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନମ୍ରତାର ସହିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଲେଖାଲେଖି ମୋ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ହିସାବରେ, ଲେଖକ ହିସାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।